آج کل بجلی چوری کے خلاف جو آپریشن ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے بڑے بہترین نتائج بھی نکل رہے ہیں. دیکھیے فرید بھائی، نتائج تو بہترین نکل رہے ہیں لیکن زندگی ہماری برباد ہو گئی ہے. آپ کی زندگی کیوں برباد ہو گئی ہے؟ یہ کون ہے جی؟ بجلی چور ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ وابڈا کے افسر اور اہلکار ہیں جنہیں اب کام کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے ان کی زندگی اب جو ہے وہ اجیرن ہو گئی. تمہیں میں بجلی چور لگ رہا ہوں، بجلی چور لگ رہا ہوں. نہیں، بجلی چور تو نہیں لگ رہے. آپ کی زندگی کیوں برباد ہو گئی ہے یہ تو بتائیں. دیکھیے پہلے 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا، اب 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے. ہفتہ اتوار کی چھٹی میں غائب. ایک اگر محکمے کے اندر بربادی ہوئی ہے اور اس کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، ملکی حالات بہت برے ہیں، اور اگر آپ کو تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے اس اپنے محکمے کو یا اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ملکی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کیا زندگی برباد کر بیٹھے؟ دیکھیے بھائی صاحب، یہ ساری ذمہ داری کیا ہماری ہے ملک ٹھیک کرنے کی؟ ملک ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تو سب پہ ہے، مگر آپ کا محکمہ جو ہے وہ چونکہ سامنے آیا ہے، اور آپ کو پتا ہے 590 ارب تقریباً جو ہے نا جی وہ سالانہ بجلی چوری، 590 ارب کی ایک سال میں یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی دوسری ٹانگ بھی توڑنی چاہیے. کیا تمہاری یہ ضرورت؟ کون سے علاقے میں ہو؟ تمہارا میٹر اترواؤں گا. ادھر جا کے بیٹھیں، کچھ خدا کا خوف کریں. بیٹھے یہ رویہ، یہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں آج تک، یہ دھوس سے کام چلاتے رہے ہیں، اور اگر یہ صحیح معنوں میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہوتے نا تو آج یہ 590 ارب روپے سالانہ کی بجلی چوری نہ ہوتی. ابھی تک صرف 6 ارب روپے ریکور کیے جی نا، اور سالانہ 599 یعنی کہ 89 ایک کٹ 590 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے پاکستان میں. اور اس میں اب دیکھیں انہوں نے کو کارکردگی ابھی تک ٹھیک ہے، اگر لگے رہے یہ تو مسلسل کرنا والا کام ہے. مگر یہ جو پچھلا کیا دھرا ہے ان کا، آپ لوگوں کا ہی کیا دھرا ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے. بالکل. بجلی چوری کاماں کولوں کرتے ہیں لوگ کی بربادی بھی. آپ لوگوں سے آپ ہیں وابڈا کے اہلکار، آپ کے ملے بغیر بجلی چوری ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات اور پرے جڑا بھائی بیٹھا ہے پلاسٹر کا منہ کٹ کے، یہ کو پوچھو نا ذرا، کیا سن رہا ہوں میں، کیا سن رہا ہوں میں؟ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون بجلی چوری کر رہا ہے؟ وہ میڈیا بھائی جی، وہ تو آج کل چوہے کی کھوڈ سے خبر نکال لاتا ہے، ہم تو پھر کھمبوں پہ چڑھے ہوتے ہیں. نہیں، آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون بجلی چوری کر رہا ہے؟ پتہ ہوتا ہے جی، مگر ہم تو ماڑے ملازم ہیں، وہ نشاندہی ہم کر دیتے، آگے افسر جانے اور وہ چوری کرنے والا جانے. جی آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے، بلکہ 75 سال ہو گئے ہیں، 76 سال شروع سے ہی چوری ہو رہی ہے. اور اب تو ہر دوسری جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کنڈے پڑے ہوئے. بالکل. اور یہ اس طرح چیخ رہے ہیں، اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں اتنا کام کریں، جیسے یہ بڑا کوئی تقاف پہ بیٹھے ہوئے تھے وابڈا کے افسر. اچھا، یہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس طرح سے عزیزی تم نے کہا کہ یہ وابڈا افسر اور اہلکار کی ملی بھگت کے بغیر چوری ممکن ہی نہیں ہے. آج ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو یہ افسر اور اہلکار استعفے دے رہے ہیں کہ ہم سے ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی صحیح انکم پتہ کیا ہے؟ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ان کو لاکھوں روپے دے رہا ہے. یہ کروڑوں کی بجلی چوری کر رہا ہے، ان کو لاکھوں روپے دے رہا ہے. اب جب یہ اس کو روکیں گے، وہ بھی ڈنڈے کی وجہ سے ان کو روکنا پڑ رہا ہے کہ نہیں بجلی چوری کرنی، تو جو بجلی چور ہے وہ ان کو پیسے تو نہیں دے گا، وہ لاکھوں روپے. بالکل. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے منہ کو خون لگا ہوا تھا وہی نہیں آ رہا، تو پھر اب ادھر بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اب انہوں نے اتنا نوٹ جمع کر لیا ہوا ہے کہ یہ بڑے آرام سے کوئی اور اپنا کاروبار بزنس کر سکتے ہیں. مگر چاہیے یہ حکمرانوں کو کہ یہ جو نوکری چھوڑ کے جائے اس کا پیچھا کریں. بالکل صحیح. اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اب اس نے کیا چان چڑھانا ہے، اور وہ جو تھبنٹو وہ لے کے گیا ہے ادھر سے وہ کہاں نکالے گا، ادھر جا کے اس کو پکڑیں. بھائی جان، ان کے اثاثے چیک ہونے چاہیے. ہاں، گوگا ٹھیک کہہ رہا ہے. گوگے کے اثاثے سارے بورچی خانے میں ہوتے ہیں، یا پتیلے میں ہوتے ہیں اس کے اثاثے، یا ہنڈیا میں ہوتے ہیں. سر جی، ملک کی ترقی رکی ہوئی ان لوگوں کی وجہ سے ہے، ان کو پکڑنا چاہیے. یعنی کہ ملک کی ترقی میں نے اپنی ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے. بیٹھ جاؤ.
टांग तुसी वाकई फसाई सी तो ओदा ये हाल होया है। अजीजी, जो इस वक्त बिजली चोरी की मुकदमात हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब दर्ज हो चुके हैं। अच्छा 1500 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल। साथ साथ 6 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं, एक बहुत बड़ी रकम है। और लेस्को की अगर हम बात करें तो 7.5% पर लाइन लॉसेस आ गए, जो कि 28% के ऊपर थे। देखो ना ये रहा। इंशाल्लाह 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 इसको काबू किया जा सकता है, मगर सख्ती से। हाँ जी, ये जो ब्लैक मेलिंग चलती आ रही है ना जी एक अरसे से, कि मुलाजमीन फौरन खड़े हो जाते हैं, ये नहीं 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 नहीं, इनका बिल्कुल नहीं को नोटिस लेना चाहिए, बल्कि जो नौकरी छोड़ता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको गिरफ्तार कर लें। हाँ, बिल्कुल। देखे ना, मुझे याद है कि एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वजीर आला के तौर पे जी। कि ये जो एजुकेशन का महकमा है इसमें मैं चाहता हूं कि ये पहली क्लास से अंग्रेजी शुरू हो। तो उनको बताया गया जी जो प्राइमरी में टीचर लगे हुए हैं प्राइमरी स्कूलों में, उनको तो पता ही नहीं ABC का भी। उन्होंने कहा चलो ये जाहिर है सारे समझदार लोग हैं, इनको कहें कि 3 महीने की जो छुट्टियां हैं हाँ जी, हाँ जी। उसमें वर्कशॉप अटेंड करें। हाँ। और कम से कम ये पहली दूसरी तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना सीख लें। कोई सही। इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। 3 महीने लगा लें। टीचरों ने हड़ताल कर दी थी, उन्होंने कहा जी हम क्यों अपनी छुट्टियां जाया करें, और अगर ये कहा जाए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती फिर नौकरी छोड़ दें, हाँ। हम वो टीचर भर्ती करें जिनको इंग्लिश आती है, बिल्कुल। हाँ। उस पे भी एहतजाज है, उस पे भी हड़ताल है, उस पे भी धरना है। मेरा मतलब है कि अगर कोई वे आउट निकालता है या देता है कि भाई इस तरह कर लें ठीक हो जाए, हाँ जी। वो भी कोई नहीं मानता। मीटर कौन स्लो करता है? मैं करता हूँ। बिल्कुल। ऐसे ऐसे जुल्म 1 मीटर के दूसरे मीटर पे यूनिट डाल देते हैं। गौरी तुम बिल्कुल ठीक गुस्से में हो। नहीं जी, सारी कौम की हालत इस वक्त गौरी जैसी ही है कि यार बिजली का बिल दे दे के मर रहा है एक शरीफ आदमी, तो चोर चक्के डाकू जो हैं ये चोरी नहीं डकैतियां हो रही हैं। सही बात। वो जो है उनकी मौजें लगी हुई है। ये क्या बकवास है, बिल्कुल ये सही। क्या फजूल सिस्टम बन गया हुआ है। इसमें अगर मैं समझता हूँ कि इनको ये कहा गया है कि आप छुट्टियां ना करें या ओवर टाइम लगाएं, तो ये इनको साथ देना चाहिए। हाँ जी। भाई 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 33 साल से। और भाई जी तो 35 35 साल से बेड़ा गर्क भी तो हुआ है ना, आप भी उसमें हिस्सेदार हैं। हम नहीं कह रहे कि आप चोर बेईमान हैं, मगर आप भी तो अहलकार हैं वापडा के। जो ईमानदार है वो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल। वो क्यों नहीं उसने आवाज उठाई या क्यों नहीं उसने चेक किया? ओ जी काबू करना है तो फिर सबको करे। हम बिजली चोरों के खिलाफ गवाही देने के लिए गए हैं, तो जी बिजली चोरों के वकील थे, उन्होंने फड़ के कुटाया हमें बाबू जी। सुनो सुनो, चंगे भले सीधे चलते थे, अब ये पमीरी वाले धागे की तरह लंगड़ा रहे हैं। बाकी सबको भी सीधा कर लेंगे, पहले बिजली के महकमे को तो सीधा करें। ओ पाजी किन्ने को सीधा करिए, 12-12 14-14 घंटे कहते हैं नौकरी करो। दफ्तर से मेरा पिंड दूर है, जाते हुए 3 दफा आगे लुटा गया हूँ बाबू जी। लुटे गए हो तो पता चला तुम्हें कि लुटा कैसे जाता है। यानी आंखों के सामने अवाम लुट रही है, जायद बिलिंग की मद में बिल दे दे के मर गई है, यानी ओवर बिलिंग की मद में जो है वो टैक्सों की मद में उसकी चीखें निकल गई हैं। आज तुम्हें याद आ रहा है कि लुटना क्या होता है? नाले बाबू जी इन्हें कड़ा वाइट गोल्ड पाया जेड़ा लुटिया गया है। ओ भाई वाइट गोल्ड 250 रुपया निकाला डाकुओं ने मेरी जेब से, और गरीब आदमी के लिए 250 रुपया बड़ी रकम होती है। तुम तो एक वक्त में 250 के गोलगप्पे खा जाते। बहरहाल जनाब, मंजिल तक पहुंचने के लिए तकलीफें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इन चोरों को समझ ही ऐसे आएगी। तुम तीसरी दफा मुझे चोर कर रहे हो, मैं बता दूं, तीसरी बार चोर कर रहे हो। ओ भाई जी मैंने ऐसे बात की है, आप तो खुद के पढ़ रहे हैं मुझे। कमाल बात है, कोई चोर लग रहा हूँ मैं तुम्हें चोर लग रहा हूँ, चोर लग रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं ये पहने भी रखे तो लग रहे। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बिजली चोर भाभी की ऐनक लगा के घूम रहे हो। ये मसवाक ही करता रहा है, तो ये देखो बेहतरीन चटे दांत। और नेचुरल और गोगे ने नहीं मसवाक की थे, तीजी हरी भीड़ लुआ बैठे हैं गोगे, दांत तेरे नकली हैं, बाल तेरे नकली हैं, मैदा भी तुमने बाद में रखवाया जैसे गाड़ी में इंजन रखवाते हैं। तो यार तुम पैदा हुए थे या असम्बल हुए थे?